ستر مرحومہ مقبول آپ کے اصال ثواب کی محفل سجی ہے اور میں استاد محترم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ جس طرح آپ نے بتایا کہ الحمدللہ آپ نے قرآن شریف پڑھنے کی الحمدللہ مجھے پڑھانے کی ساتھ حاصل ہوئی ہے، اور آج ہم جو بھی ہیں جو الفاظ ادا کر لیتے ہیں آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی محنت کے نتیجے میں نہیں کئی حفاظ کرام الحمدللہ آپ اپنی کئی مساجد میں وہاں جمعے بھی پڑھا رہے ہیں۔ بہت سارے حفاظ کرام تراویح کی شکل میں الحمدللہ سالانہ تلاوت قرآن جو ہے وہ سناتے ہیں۔ اللہ کریم استاد محترم اور ان کے ساجد نے بھی میرے اساتذہ کرام کے مدرسۃ المدینہ کے اللہ کریم سب کو صحت والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ میں چند آیات بینات تلاوت قرآن کے پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کے تلاوت قرآن سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تلاوت کلام الہی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب حافظ محمد کلیم اتاری. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیں، ابھی ہم ٹی وی دیکھتے ہیں نا، تو اگر ہم سے پوچھا جائے عمران خان کون ہے، ان میں سے 50 بندے ہوں تو ہر بندہ جانے گا یہ والا. کیوں؟ ہم سب اسے جانتے ہیں. لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو فلانا بندہ ہے یہ کون ہے، یہ تمہارا بڑا فین ہے، تمہارا ووٹر سپورٹر ہے، بڑے نعرے مارتا ہے، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا. کیوں؟ کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ذکر نہیں کرتا، ہمیں سنتا اور ہمیں دیکھتا اور یاد نہیں کرتا. یاد رکھیں جب قبر میں ہم جائیں گے تو ہر بندے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا، اور ہر بندے کے سامنے نماز بھی لائی جائے گی انسانی صورت میں، اور قرآن پاک بھی آئے گا. لیکن ہر بندہ، ہم یہ جانتے ہوں گے ہاں قرآن پاک آ گیا ہے، اب نماز آ گئی ہے، اور یہ بھی جان لیں گے کہ یہ کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب دوسرا سوال، کیا وہ ہمیں پہچانیں گے کہ یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ ملک ہے، یہ عزی ہے، یہ قاری ہے، یہ حافظ ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ راجہ ہے، یہ کیانی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اگر ان کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کو یاد کرتے رہیں گے، ان سے ہمارا منہ لگتا رہے گا بار بار، تو وہ ہمیں پہچانیں گے. لیکن اگر ہم ان کا ذکر نہیں کرتے، ہم ان کو یاد نہیں کریں گے، ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، تو یہ نہ وہ ہمیں نہ پہچانے. اس بات کے لیے ضروری ہے کہ روز قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اسے دیکھ لیا کریں، چوم لیا کریں، تاکہ قرآن کو پتہ ہو یہ روز مجھے منہ لگاتا ہے. نماز پڑھنی نہیں آتی، مسجد جایا کریں، مسجد کو سیکھیں گے جب نماز کو تو پڑھنی بھی آ جائے گی، سیکھنے بھی، اور نماز کو بھی پتہ ہوگا یہ روز مجھے خیر خیریت میری پتہ کرتا تھا. ایک پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ سرد خانے میں بند ہو گیا، اور جب بند ہو گیا اور اس کو سب لوگ چھٹی کر کے چلے گئے، اب وہ نکل نہیں سکتا تھا، بڑا پریشان تھا. تو آخر میں چوکیدار نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ سرد خانے میں اندر بند تھا، کہہ رہا تھا کہ یار میں کلمہ پڑھ رہا تھا اور مرنے کا انتظار کر رہا کہ دروازہ اندر سے تو کھلتا نہیں ہے، باہر سے کھلتا تھا. تو اس نے کہا کہ چوکیدار کو آپ کیسے آئے میرا پتہ کرنے؟ یہ بات قابل غور ہے. اس نے کہا بھائی میں چوکیدار ہوں، تو ہر روز جاتے ہوئے مجھ سے سلام بھی کرتا تھا اور ہاتھ بھی ملاتا تھا. آج میں نے تمہیں دن کو دیکھا ہے آتے ہوئے، لیکن جاتے ہوئے نہ تم نے مجھے سلام کیا ہے اور نہ مجھ سے ہاتھ ملایا ہے. تو میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے وہ بندہ جو مجھے روز سلام کرتا تھا. تو میں تمہیں ڈھونڈنا شروع ہو گیا، اور سرد خانہ تو میں احتیاطاً آیا ہوں کھولنے کے لیے، اور میں نے دیکھا کہ تم اندر بیٹھے ہوئے ہو. میں قربان جاؤں سلام کے کہ السلام علیکم کہنا اور بغیر مطلب کے ہاتھ ملانے نے اس بندے کی جان بھی بچا لی ہے. اور اب یہ دل یقین سے کہتا ہے کہ اگر اس سلام نے اور بغیر غرض کے ہاتھ ملانے نے جس طرح دنیا میں اس کی جان بچائی ہے، یقین کیجئے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اخروی منزل کو بھی آسان کرے گا. تو منہ لگایا کریں ان چیزوں کو، درود شریف پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، پڑھنا نہیں آتا اسے چوما کریں، اسے روز دیکھا کریں، تاکہ جب وہ آپ کے سامنے آئے گا ہم تو اسے پہچانیں گے، وہ بھی ہمیں پہچان لے. تو ماشاءاللہ نعت خان ہمارے عبدالرؤف اتاری صاحب یہ بھی تشریف لے آئے ہیں، کلیم بھائی بھی ہیں. بس ہم بالترتیب محفل کو جاری اور ساری رکھیں گے. آپ کا ذوق و شوق چاہیے، کیونکہ نعت خان نعت پڑے گا اور آپ بھی سب، ہم سب نعت خان ہیں، تو آپ نے بھی بیچ میں اپنی حاضری لگوانی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اور جو کلمات آتے ہیں وہ ساتھ وہ دہراتے رہیں، تاکہ ہم سب اس ذکر کی اس ورد میں سارے شامل ہو جائیں. تو ایک مرتبہ سارے مل کر سبحان اللہ کہہ دیجیے. تھوڑے میں آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی آسانی رہے. تو آگے آگے ہو جائے تاکہ یہ پڑھنے والوں کا بھی ایک ذوق بن جاتا ہے. سارے مل کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ. اور نعرہ تکبیر لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
اور یہ جو اذکار ہیں یہ اسلاف نے بڑی طریقے سے یہ شروع کیے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں نا نعرہ رسالت عام طور پہ نہیں لگاتے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جب شروع میں جنگ ہوتی تھی تو نعرہ تکبیر لگتا تھا. گاڑیاں سب کی ایک جیسی تھی, امامے بھی تھے, سارے الگ ہوتے تھے, شکلوں میں بھی کوئی رشتہ دار تھے, کوئی چاچا تھا, کوئی بھتیجا تھا, کوئی مولیر تھا, کوئی کوفیر تھا, سارے ایک جیسے تھے. تو پتہ ہی نہیں تھا چلتا کہ بندہ اپنا کون ہے بگانا کون ہے. تو پہچان کا طریقہ تھا کہ سپہ سالار نعرہ لگاتا تھا نعرہ تکبیر, تو جو اپنے ہوتے تھے وہ فوراً کہتے تھے اللہ اکبر. پتہ چلتا تھا اس کو چھوڑنا ہے اور جو نہیں بلا اس کو مارنا ہے. تو جب یہ سلسلہ چلتا رہا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا, اور جب مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, اب وہاں جب جنگ ہوئی تو وہاں تو سارے کلمہ گو تھے, سارے قرآن پڑھنے والے تھے, نمازی بھی سارے تھے, وہ تھے ہی اپنے. وہاں صرف اور صرف فرق یہ تھا کہ ختم نبوت والے کون ہیں اور ختم نبوت والے کون نہیں ہیں. تو وہاں جو دوسرا نعرہ شروع ہوا تھا نعرہ رسالت محمد النبینا, یہ نعرہ وہاں پہ سٹارٹ ہوا تھا, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو جو یا رسول اللہ کہتے تھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ مسلمہ کذاب والے نہیں ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو ماننے والے ہیں, خاتم النبیین والے ہیں. یہ نعروں کی بڑی اس کی پیچھے بڑا بیک گراؤنڈ تھا اس کا, اور جو تاریخ ہے اس کی. اور جو نعرہ حیدری لگا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, یہ بندے بیچ میں منافق بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں پہچاننے نہیں ہوتا ان کے اندر کیا ہے, کون ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا علی کا نام لیا کرو, منافق کا چہرہ مرجھا جائے گا, تمہیں اس کی پہچان ہو جائے گی. تو یہ نعرہ حیدری لگنا شروع ہوا تھا. تو ہمیں یہ باتیں تاریخی ہمیں پتہ نہیں ہوتی. میں تو کئی جگہ پہ دعا کرنے بھی جاتا ہوں تو کارڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے رسم چیلم, دعائے رسم چیلم. تو یہ رسم تو ہے نہیں, یہ دعائے چیلم ہے, یہ تو سنت ہے. اس کو ہم نے رسم سمجھ لیا ہے, ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. وہ جمعرات کو دعا ہوتی تھی, اس کی وجہ تھی کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں گھروں میں, تو ہم نے کہا چلو جمعرات کو نہیں, اب اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, اتوار کو دعا کر لیا کریں. دعا اتوار کو ضرور کریں, لیکن جمعرات کو دعا کرنے کا مقصد تھا, مشن تھا اسلاف کا. اور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعرات کی رات کو روحیں آتی ہیں اپنے گھروں میں اور اپنے احباب کو پہچانتی ہیں, دیکھتی ہیں, اور تم ان کے لیے ان کو تحائف دے کے بھیجا کرو. تو لوگوں نے کہا کیا کریں, فرمایا دعاؤں کا تحفہ. تو اس لیے اسلاف نے یہ طریقہ رائج کیا تھا کہ کم از کم 5 جمعراتیں دعا کرنی چاہیے, اور 40 دن کے بعد 40ویں کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو سیکھنے کی, سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ہمارے بہت ہی مخلص, بہت ہی پیارے بھائی عبدالرؤف اتاری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. میں اکثر نعت خوانوں کو کہتا ہوتا ہوں, اور جو میرے مقتدی ہیں, جامع جمعہ پڑھاتا ہوں, دوست احباب, میں انہیں کہتا ہوں کہ نعت خوان یا مقرر یہ خود نہیں چلتا, اس کو چلایا جاتا ہے, اس کو پڑھایا جاتا ہے. آپ کی داد اور امداد یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لیکن داد کا مطلب آپ اس کو پتہ ہو یار یہ میرے بندے مجھے سننے آئے ہیں, یہ غور نہیں ہو رہے. تو یہ ایک ذوق بنتا ہے محفل کا, اور پھر جتنا جوش اور جتنا ولولہ جذبہ ہوتا ہے وہ فرشتے بھی ذوق میں ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ سب جتنا ذوق بنے گا سب پڑھیں گے, جس کو نہیں پڑھنا آتا وہ بھی پڑھے گا, وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا. تو ایک مرتبہ محبت سے درود پاک کا نظرانہ پیش کیجیے, پھر حافظ عبدالرؤف اتاری صاحب انشاءاللہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمارے طارق بھائی کو صاحب ان کا کچھ ٹائم پہلے انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما کر پیارے آقا علیہ السلام کا پیارا پیارا چہرہ مبارک قبر میں جلوے نصیب فرمائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے شک ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
10 गुनाहों को मिटा देता है और 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। मेरे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को दुरूद पाक से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि आप उनको कोई भी रिसाला, किताब वगैरह उठा के देखेंगे तो सफ़े के जो किताब का पहला पेज होगा उसके ऊपर दुरूद पाक की फजीलत लिखी होगी। आइए हम भी एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पढ़ के अपने दर्जात बारगाह रब अज़्ज़ व जल से बुलंद करवाते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कलमे शरीफ का जिक्र है करते हैं मिलकर ताकि सब शामिल हो जाए। हाजिर सब की बारगाह रब अज़्ज़ व जल में लग गए। तेरे सदक़े में आका सारे जवां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझे नबी बोल जगल गया आका से ने ये कहा, समझे नबी बोल जगल गया आका से उसने ये कहा, करेगा नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। कहते सुभान अल्लाह। समझे नबी बोल जगल गया आका से उसने ये कहा, करेगा नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला अल्लाह करे जो जितनी बुलंद आवाज से इस कलमे की तकरार करे उसको गुंबद खजरा के सामने ये कलमा पढ़ने की तौफीक मिले। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, छुप के क्या करती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, छुप के क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। हज़रत अभी एक शेर पढ़ने लगा हूँ, कलीम भाई देखिएगा मेरे कहे बगैर ये कलमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कलमा तो पढ़ता ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ईमान को ताज़गी का एक हिस्सा बन जाता है, ईमान ताज़ा हो जाता है और ईमान और पक्का मजबूत और बुलंद हो जाता है। जो इंसान के सीने के अंदर ईमान होता है वो इतना ताज़ा हो जाता है कलमा पढ़ने से कि जैसे दरख्त को ताज़ा पानी दे तो वो फलना फूलना शुरू हो जाता है। सुनिए शेर लिखा दिया शायर ने, बड़ा कमाल लिख दिया शायर ने। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खैबर में पहुँचे मौला
मरहब लड़ने को आया, खैबर में पहुँचे मौला, मरहब लड़ने को आया, अपनी ताकत के बल पर सारे वार भी करने लगा। खैबर में पहुँचे मौला, मरहब लड़ने को आया, अपनी ताकत के बल पर सारे वार भी करने लगा। हैदर का एक वार हुआ, दो टुकड़े बदकार हुआ, चार तरफ से शोर उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुजुर्ग हज़रात काफ़ी कठिन तादाद में है, कलाम है, बड़ा खूबसूरत कलाम है। कहते हैं कि जब बहुत सारी फिक्रें तंग करने लगे तो सारी फिक्रों को एक साइड पे लगाना है और एक ही फिक्र करनी है, और वो फिक्र क्या है? छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्रे दुनिया की, और चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की। छोड़े फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, क्योंकि मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की, बोलो मुस्तफा गुलामों की। सोचिए कोई बैठे बैठे हमें कहते कि चल तुझे मदीने बुला रहे हैं, उस दीवाने का क्या आलम होगा? समाज फरमाएं। ऐ तोश कोई याद करे, ये कह दे मेरे कानों में, क्या चल तुझको मदीने में, हाँ चल तुझको, चल तुझको, चल तुझको, चल तुझको, चल तुझको मदीने में, मुस्तफा बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में, मुस्तफा बुलाते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। पर एक तस्करा मेरे ज़हन में आ गया, कुछ लोग सहाबा कराम को गालियाँ देते हैं, माज़अल्लाह। एक बात याद रखिए, अहले बैत से मोहब्बत नहीं होगी तो ईमान नहीं है। ईमान आधा है, आधा भी नहीं है बिल्कुल। और फिर सहाबा कराम से मोहब्बत नहीं होगी तो तब भी यही मामला है। हमें अहले बैत से भी मोहब्बत करनी है और सहाबा कराम से भी बढ़ चढ़ के मोहब्बत करनी है। एक बार ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं कि इनमें कब्रें खुदाई करते थे ना, तो कई हज़ार सहाबा कराम के उन्होंने जिस्म सलामत देखे, वो जिसमें अतर देखे उन्होंने, इसकी बरकत से ये अभी तक जिंदा है। ऐसे लोगों के लिए शायर ने कलम उठाया, लिख डाला, क्या लिखा सुनिए। उनको क्या जरूरत है इतरो मुश्किल अंदर की, अरे खाक जो मदीने की अपने तन पे मलते हैं,
छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हुए, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हुए, मुस्तफा गुलामों की बिस्मत बदलते हुए, छोड़ फिक्र दुनिया की। मदीने की गलियां सुभान अल्लाह। जब मदीना में बंदा जाता है तैयबा की गलियों में तो सोचता है मैं पता नहीं किस आलम में जी रहा था। जब मदीने की गली में बंदा जाता है तो कहता है कि सब कुछ यहीं पे है, जरा जरा गवाही दे रहा है मेरे आका यहाँ से तशरीफ लेके गए। समाज फरमाए शहर में लिखा क्या, सिर्फ सारी दुनिया में अरे मुस्तफा की वो गलियां जिस जगह पर मुझे जैसे, जिस जगह पर मुझे जैसे कोटे सीखे चलते गए, जिस जगह पर हम जैसे कोटे सीखे चलते गए, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चल मदीने चल मदीने चल मदीने चल मदीने, आज नहीं तो कल मदीने इंशाअल्लाह, चल मदीने चल मदीने चलते हुए, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते गए। आखिर में साईं चिश्ती साहब के कलाम के चंद अशआर पेश करके अपनी हाजिरी मुकम्मल करता हूँ। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ के दरो दीवार को गवाह बना लीजिए कि मौला इस गली के अंदर यहाँ मिलाद की महफिल सजी थी, हमने दुरूद पाक तेरे प्यारे महबूब की बारगाह में पढ़ा था, कबूल का, और ये गवाही देंगे इंशाअल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू शाहे खूबा तू शाहे खूबा तो जाने जाना, तू शाहे खूबा तो जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्र किताब तेरा है, चेहरा उम्र किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। एक बार बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिब्रील हाजिर हुए, बार बार वो तशरीफ लाते थे क्योंकि वही लेके आते थे। एक बार सरकार ने पूछा है जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं, लेकिन आसमानों पे एक सितारा देखता था, वो सितारा हर 70,000 साल के बाद चमकता था। उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। वो सितारा मैंने 72,000 बार देखा है। आका फरमाते हैं वो सितारा अब भी देखो तो उसको पहचान लोगे
جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ برتن 1000 بار دیکھا ہے، اب بھی دیکھوں گا پہچان لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف اپنی پیشانی مبارک سے پیچھے کیا، وہ ستارہ میرے آقا کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا تماچا ہے۔ شاعر میں حسین چشتی نے لکھا، کیا سنیے، تو سب سے مقطع سماعت فرمائے اور میری حاضری مکمل۔ طارق بھائی کے سسٹر صاحب کا انتقال ہوا، اہل خانہ نے محفل سجائی، نعت خوانی مجھے بھی بلایا، میرے بہت زیادہ سینئر کلیم بھائی ان کو بلایا، قائد البہار صاحب بنیال بھائی ان کو بلایا، ہمارے اطہر بھائی تشریف لائے، بہت سارے آپ مہمان تشریف لائے، نعت خوانی کروائی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہے؟ بہت یعنی کہ ایک عجیب سا مائنڈ بنتا ہے نا کہ لوگ سوال کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ حسین چشتی نے اس کو جواب دیا، سنیے کیا لکھا اس نے حسین چشتی صاحب نے۔ ہے تو عجیب انسان جو روز محشر سے گئے ہراساں، جو روز محشر سے گئے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں عبدالرؤف اتاری صاحب نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ قبلہ محمد عبیر خان صاحب سسر محترم ہیں، ہم آخری دنوں میں بندہ مریض ہوتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، وہ بڑی تکلیف میں تھے تو ہم پاس آئے تو وہ ایک بات کہتے ہیں، تھوڑا دم کریں مجھے، دم کرتے پھر کہتے ہیں اچھا آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، پھر کہتے ہیں نعت سنیں۔ بندہ زندگی بھر کہتے ہیں کہ جس چیز سے نا غالب نسیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، جس طرح کے بندے کے دوست ہوتے ہیں نا اس طرح کی اس کو خوشبو ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا یار اویس قادری کی نعت سنائیں، پھر ہم لگا کے نعت سناتے، پھر سنتے جھومتے۔ مطلب یہ کہ روح کے اندر یہ چیز رچ بس گئی تھی، آج نعت پڑھتے ہوئے فخر ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
उनको नात से मोहब्बत अता फरमाई थी और आज उनकी महफिल में भी हुजूर की नात पढ़ी जा रही है। और फिर यकीन कीजिए कि ये चीज़ें ज़ाया नहीं होती हैं। हमारी जो किताब लिखी जा रही है, ला रत्ती वला यादिस इल्ला फी किताब मुबीन लिखा जाता है, हर खुश को तर चीज़ लिखी जाती है। माशर के मैदान में सब पढ़ा जाएगा। जब पढ़ा जाएगा तो जहाँ पे और चीज़ें पढ़ी जाएंगी, इंसान ने गलत बातें की वो भी पढ़ी जाएंगी, सही बातें की वो भी पढ़ी जाएंगी, गिबत की वो भी पढ़ी जाएगी, और कोई अगर अच्छी बात की वो भी। लेकिन बीच में जब मेरे आका पर दुरूद पढ़ा जाएगा, नात पढ़ी होगी दुनिया में, वो भी तो फरिश्ते लिखते हैं, वो भी वहां पे पढ़ी जाएगी और सारा माशर झूम उठेगा। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी के चाहने वालों के दामन से है वाबस्ता, कसम है कब्र में मेरी अंधेरा हो नहीं सकता, रहे गर्दिश में किस्मत का सितारा हो नहीं सकता, नबी का नाम लेवा बेसहारा हो नहीं सकता, ज़बां पर तुम दरूद पाक रखो हर घड़ी अपनी, ये ऐसा कौन है जिसमें खसारा हो नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, या बात ध्यान में रखो, हुजूर ने फरमाया मुझे आईना हक बना कर भेजा गया, मैं हक का आईनादार हूँ, मुझे आईना हक बना कर भेजा गया है। आईना हक, मेरा चेहरा आईना हक है, जो मुझे देखता है वो अपने आप को देखता है। ये सरकार ने फरमाया मैं आईना हक हूँ, जो मुझे देखता है वो अपने आप को देखता है। आईने में देखो तो किसकी शक्ल नजर आती है? देखने वाले की। फरमाया मैं आईना हूँ, जो मुझे देखता है वो अपने आप को देखता है। बस जो हुजूर को देखेगा वो, उसके अंदर अगर हुजूर का प्यार होगा तो कोई अबू बकर सिद्दीक होगा, कोई हैदर कर्रार होगा, कोई अली मुर्तजा शेर खुदा उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान और कोई फारूक आज़म बन जाता है। ये जिस तरह की मिट्टी होती है उस तरह का असर होता है। शीशे में जो देखो अंदर जो चेहरे पे होता है वही नजर आता है ना। तो हुजूर ने फरमाया मैं आईना हूँ, आईना जो मुझे देखेगा उसको अपना आप नजर आता है। तो जो भी हुजूर से प्यार करेगा, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए ना, कहा हुजूर आपसे प्यारा कोई नहीं। सरकार ने फरमाया सद्दक़ता, तूने सच कहा। वो चले गए, अबू जहल आया, कहा आप जैसा बुरा मैंने, भतीजे तेरे जैसा बुरा मैंने कभी भी कोई नहीं देखा। हुजूर ने फरमाया सद्दक़ता, आपने भी सच कहा। बाद में सहाबा कराम कहते हैं सरकार उसने भी सच कहा, अबू बकर ने भी सच कहा, आपने दोनों की तस्दीक क्यों की है? ये दोनों सच्चे हैं? फरमाया हाँ, मैं आईना हक हूँ, जो आईने में देखता है वो आईने को नहीं बुरा कहता, अच्छा नहीं कहता, वो अपने आप को कहता है। फरमाया मेरे सिद्दीक से प्यारा कोई नहीं है, इसने आईने में अपने आप को देखा, कहा तुमसे प्यारा कोई नहीं, मैंने तो तस्दीक की है कि तूने सच कहा। तो जो हुजूर की तारीफ करेगा वो अंदर से अच्छा होगा, जो खातमुन नबीयीन मानेगा वो खुद अच्छा होगा, जो मेरे आका को बुरा कहेगा वो हुजूर को बुरा नहीं कह सकता, वो खुद बुरा होगा। हुजूर आईना है, फरमाया मैं इस्लाम का आईना हूँ, मैं खुदा का आईनादार हूँ, मैं आईना हक हूँ। तो फरमाया सहाबा एक आंखें और अहले बैत दूसरी आंखें। जिस बंदे को ये बात नहीं समझ में आई वो हाथ खड़ा करेगा। सबको समझ आ गई है। फरमाया मैं आईना हूँ, सहाबा एक आंखें और अहले बैत दूसरी आंखें। जिसकी एक आंख खराब हो वो क्या है? काना। और ये ठीक और ये खराब हो तो फिर भी काना। और कुर्बान जाऊं फाज़िले बरेली के मानने वालों के, कुर्बान जाऊं मैं अपने मुर्शिद पिया के मानने वालों पे। हमारी दोनों आंखें ठीक है, हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हमारी घुट्टी में हुजूर की मोहब्बत डाली गई है, फिर सहाबा का भी प्यार डाला गया है, अहले बैत का भी प्यार डाला गया है, औलिया का भी प्यार डाला गया है। और इसलिए हम खुशी हो या कोई गम हो, नबी का नाम लेता हूँ, मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफी है। नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हाफिज मोहम्मद कलीम अतारी साहब नात पढ़ेंगे। मेरे बहुत प्यारे दोस्त जनाब मोहम्मद असर अतारी साहब, आप निगरान दावत इस्लामी के एक अहम अहदेदार भी हैं। इंशाअल्लाह ये बयान भी फरमाएंगे। मुकर्रर वक्त पे हम दुआ भी कर देंगे, क्योंकि मैं ज़ाहिर अहले खाना की तरफ से घर का एक नुमाइंदा हूँ, तो मेरी कोशिश है साथ साथ जो मेज़बानी के फ़राइज़ हैं वो अंजाम देते रहें। आपका भी जो फ़र्ज़ है आप वो भी पूरा करते रहें। एक मरतबा नारे तकबीर की सदा ज़रा बुलंद आवाज़ से लगा लीजिए, नारे तकबीर। अभी एक इससे थोड़ा सा और ऊंची आवाज़ से नारे रिसालत।
अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हम ज़ेरुमन भाई और खुदर भाई के वालिद मोहतरम मोहम्मद हबीब मरहूम मकबूल आपके साल साहब के लिए याद रखे हुए हैं। और मैं मरतबा फिर अपने उस्ताद मोहतरम अपने मुस्लिम को मुरब्बी मेहरबान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद बिन बहार दानियाल हाशमी कादरी अत्तारी रशरफ हो, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस साल तशरीफ़ लाए हैं। और मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद अतहर अत्तारी, बड़ी मोहब्बत मिलने वाली शख्सियत, अल्लाह करीम आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह को बरकत अता फरमाए। मुस्तक़बल भाई, मेरे बरादर असगर भाई मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ अत्तारी, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से हाज़िरी पेश की। आइए मिलकर मोहब्बत और अक़ीदत के साथ इश्क़ शहे बता से पहले मुफलिस व खस्ता हाल था मैं, इश्क़ शहे बता से पहले मुफलिस व खस्ता हाल था मैं। साहिब आपसे दुआ लिखते हुए, इश्क़ शहे बता से पहले मुफलिस व खस्ता हाल था मैं, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान अब वो मेरे हालात नहीं, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान अब वो मेरे हालात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और उस्ताद जी का जो रिश्ता है कम व बेश 22 साल गुजर चुके। 1998 की बात है जब हम उस्ताद जी के पास जाके तिलावत कुरान और कुरान शरीफ का सबक और नात के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से नात का सिलसिला शुरू हुआ है। तो जब भी उस्ताद जी याद फरमाते हैं बड़ी मोहब्बतों के साथ और बड़ी इज़्ज़तों के साथ, जब भी बुलाया बड़ी मोहब्बत और बड़ी इज़्ज़त आपने उसका अफजाई फरमाई। तो आइए मिलकर मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मैं चूँकि साल सवाब की महफिल है और मौक़िफ़ की मुनासिबत से मैं चंद कलामों के मुंतखब अशार पेश करूँगा। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुज़ूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना इस अक़ीदत के साथ पढ़िए कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत में लाखों सलाम। 2-4 भाई और 2-4-5 भाई बड़ी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। मैंने देखा वो पढ़ रहे थे, आप मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे, इसके लिए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करता रहो मैं मिदगते सरकार उम्र भरे, बस बोलते रहेंगे जहाँ मेरा हाथ बुलंद हो। तो मैं गुफ्तगू मेरी कोशिश है कि मैं नात पढ़ने आया तो मैं नात पढ़ूँ, मैं तसल्सल से कलाम पेश करूँगा। तो जहाँ मेरा हाथ बुलंद हो तो फिर आप मोहब्बत के साथ जितने जमा हैं हो सके तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिएगा। मैं तसल्सल से इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। नाचता हूँ बस आप बोलना पड़ जाता है बीच में, बाहर क्या है। करता रहो मैं मिदगते सरकार उम्र भरे, दिन रात सुबह शाम लगातार उम्र भरे, दिन रात सुबह शाम लगातार उम्र भरे। मुमताज कादिरी की शहादत, इतने सारे काज़ी में बैठा हूँ तो ये शेर याद आ गया। मुमताज कादिरी की शहादत का फैज़ है, जमा हाथ उठाएगा खोलेगा मुँह न आपका गद्दार उम्र भरे। सुभान अल्लाह। क्यों करे हुसैन जाएगा, क्यों करे हुसैन जाएगा दोज़ख की आग में, क्यों कर हुसैन जाएगा दोज़ख की आग में। के लिखे गए इसने नातिया अशार उम्र भरे, दिन रात शुक्रिया दिन रात सुबह शाम लगातार उम्र भरे। बरकत के लिए 2
شعر میں کلمہ شریف کے پیش کرتا ہوں محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ رؤف بھائی نے اپنی تائیں محبتوں کا اظہار کیا تو کوئی گھر سے پڑھ کے نہیں آ سکا، تو آئیے مل کر افضل ذکر لا الہ الا اللہ شامل ہو جائیں۔ پڑھیے لا الہ پوسٹوں پہ بھی کچھ لوگ لکھنے شروع ہو گئے، یزید رضی اللہ، عجیب و غریب حالات ہیں۔ شعر پیش کرنے لگا ہوں محبت کے ساتھ، جو حسینی ہے شعر ختم ہو نہیں معلوم دائیں ہیں بائیں ہیں آگے ہے یا پیچھے ہے، جہاں بھی ہوگا جمع ہے تو میرا ہاتھ اٹھا کے محبت کا اظہار کرے گا اور پیار سے کہے گا سبحان اللہ۔ سنیے گا کہ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ محبت کے ساتھ آپ جو بزرگ تھے ہمارے حبیب مرحوم مغفور، آپ نعت شریف سنتے تھے اور تلاوت قرآن میں شوق تھا، تو آپ کی بات سن کے مجھے ایک کلام یاد آ گیا بہت پرانا بچپن سے، ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نعت گو شاعر اور دنیا نعت کا خوبصورت ایک نام گزرا ہے نعت کی دنیا میں۔ آپ کے میں کلام کی چند اشعار پیش کرتا ہوں، اچھی نعت سننے والے یہاں تشریف فرما ہیں، دعا بھی ہو جائے گی محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ کہتے ہیں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، 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 بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت
لحد میں اتارے دو، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ابھی نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر سنتے ہیں جاں کنی کا لمحہ بڑا کٹھن، سنتے ہیں جاں کنی کا لمحہ بڑا کٹھن، بس لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ صاحب استاد جی اطہر بھائی، اس شعر میں آپ سے دعا لیتے ہوئے اس شعر کو پیش کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہتے ہیں میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، میرے کریم میں تیرے در کا فقیر اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، کیونکہ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا، اور تیرا ایجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، بس اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، مقطع یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری
اتارے دو اس جان کو حضور کا صدقہ اتارے دو بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے حقیقت بات ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے مکھ موڑ لیندے پیڑاں تے پرا باپ جدوں تر جاندے نے خبر لیندا نہیں کوئی کرے باپ جدوں تر جاندے نے باپ ساڈا شام ملے جدوں کرے آندا سی منہ متھا چوم سانو سینے نال لاندا سی باپ ساڈا شام ویلے جدوں کرے آندا سی منہ متھا چوم سانو سینے نال لاندا سی او تا بھل گئے کرے والے باپ جدوں تر جاندے نے حقیقت شاعر نے لکھی ماں کی شان میں بہت لکھا گیا بہت کچھ لکھا گیا میں شعر پیش کرنے لگا ہوں اور حقیقت پر مبنی شاعر نے شعر لکھا یہاں بہت کثیر تعداد میں باپ بیٹھے ہیں تو توجہ کے ساتھ یہ میں شعر پیش کرنے لگا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ باپ اولاد ساری دن رات پالدا باپ اولاد ساری دن رات پالدا اڑنے جہان وچ جہان وچے کوئی دے نال دا کوئی بات ہو جائے کوئی چیز چاہیے ہو کسی پریشانی ہو بندہ کہتے ہیں ہاں میرا باپ ہے سنبھال لے جب یہ رشتہ اٹھ جاتا ہے تو پھر دنیا کا پتہ چلتا اپنوں کا غیروں کا پتہ چلتا باپ اولاد جہان وچے
پائیاں دیاں باواں پائی پائیاں دے درد بنا دے کہ پائی پائیاں دیاں باواں باپ سیران دا تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں دلاسا دیندا نہ کوئی کولے میٹھا باپ جدوں تر جاندے نے وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ کرام سے کہ میں مدینہ شریف میں نماز پڑھا رہا ہوں، اپنے والدین کی شان اور قدر کیجیے، یہ بار بار نعمتیں نہیں ملتی، جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے ادب کر کے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ان کے لیے اصالِ ثواب کر کے ہم اپنی آخرت درست کر سکتے ہیں۔ تو بندہ جب کچھ نہیں ہوتا تو بندہ چاہتا ہے یار کچھ ہو، میرے ماں باپ دیکھیں خوش ہوں، جب چنے تھے تو جب چنے آئے تو دانت نہیں، اور جب دانت تھے تو چنے نہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنے والدین کی قدر کرو، فرمایا اگر آج اس دن کا ارشاد فرمایا اگر آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا، سب سے اعلیٰ امام اور پیچھے مقتدی بھی سب سے اعلیٰ جماعت، میں نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور پیچھے جو حجرہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا ہے، تو فرمایا اگر وہاں حجرے میں میری ماں ہوتی اور پردے کے اور سے مجھے آواز دیتی بیٹا محمد اگر کہہ کر پکارتی، تو فرمایا میں اپنی ماں کی بات کو سن لیتا۔ نبیوں کے امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور افضل مسلین افضل جماعت کے امام بن کر بھی اگر ماں بلائے تو اس کی آواز سننے کے لیے لبیک کہہ کر حاضر ہو جائیں، یعنی سن لیں، تو پھر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر والدین بلائیں تو یہ نہ ہو کہ ضروری کام میں تھا، فون پہ بزی تھا، کہیں جا رہا تھا، کسی نے بلایا ہوا تھا۔ یہ بہت نازک رشتے ہوتے ہیں، ان کی قدر کیجئے، احساس کیجئے، خیال رکھیے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا تفیو ولا تنہر، نہ اف کہو اور نہ جھڑکو، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہو، اف یہ نہیں کہ منہ سے اف نہ کہو، بلکہ ایسا کلمہ نہ بولو جس سے ان کی دل آزاری ہو، ولا تنہر، اور ان کو جھڑکو نہیں، جھڑکتے تو لوگ بول رہا ہوں امی ابا میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو آواز نہیں آتی، بس جھڑک دیا۔ فرمایا انسان کی بربادی کا وقت تب ہی شروع ہو جاتا ہے جب اس کے ماں باپ اس کے چلانے اور اس کے خوف کی وجہ سے اس کو کوئی کام کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ ڈر کے نہیں کہتے آگے سے پتہ نہیں کیا کہے گا، چھوڑو میں نہیں کہتا، بس بربادی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کے سامنے اپنا بازو بچھا لیں، وفی ولا تنہر، اور ان کے لیے اچھا کلمہ بولا جائے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی کی بات سنیں، پیار سے ان کے پاس بیٹھے ان کی باتیں سنیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کی تھوڑے تھوڑے دکھ ہوتے ہیں، میری بہن آئی تھی اس نے یہ کہا تھا، فلان آیا تھا، فلان ہوا تھا، فلان ہوا تھا، فلان ہوا تھا، اور ان باتوں کو سنا کرے۔ کہا اگر امی آپ نے لمبی بات کرنی ہوتی ہے، کئی بار میں فیل کرتا ہوں، مجھے امی فون کرتی ہیں نا، وہ فون کرتی ہیں تو وہ میں پتہ ہے کیا ہوا جی، اصل میں پتہ ہے وہ بیٹے وہ میں نا وہاں گئی ہوں نا، تو ابھی مطلب کی بات نہیں کرنی، اب مجھے جلدی ہوگی، اچھا کچھ کام کے میں بات کر رہے لیکن دل میں ہوگی بات، اب سنتا رہوں گا 3 منٹ کی کال ہوگی، پھر کہیں گے میں اس لیے کال کی ہوں، تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر ہیں اور عدی بن حاتم تائی آتا ہے اور آ کر
آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو باہر ایک مائی بلاتی ہے، حضور کو کہتی ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، سرکار اپنا ممبر چھوڑ کے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ اماں کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے پتر میں کھڑے ہو کے تو نہیں بات کر سکتی نا، میں تو بوڑھی ہوں. وہ نیچے زمین پہ گلی میں بیٹھ جاتی ہے اور سرکار ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی باتیں شروع کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ اور حضور سنتے رہتے ہیں. عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں ان کی بات سن رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جس طرح مائی کی باتیں نبی آخر زمان سن رہے تھے میرا دل کہہ رہا تھا اے حاتم طائی کے بیٹے غور کر، اگر یہ بادشاہ ہوتا تو یہ مائی کی بات گلی میں بیٹھ کر سننا تو درکنار یہ سنتا ہی نہ. میرا دل گواہی دینا شروع ہو گیا یقیناً یہ نبیوں کا امام، یہ خدا کا پیارا رسول ہو سکتا ہے جو ایک عام مائی کی بات بھی سننے کے لیے باہر گلی میں بیٹھ کر تیار ہو گیا. ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی باتیں، بزرگوں کی باتوں کو اس طرح ادب و احترام سے سننا چاہیے. اور جب مائی کی باتیں ختم ہو گئی لوگوں نے کہا حضور یہ اتنی اہم کون سی بات کر رہی تھی مائی؟ فرمایا بات اس کی اہم نہیں تھی لیکن مائی بڑی اہم تھی. آقا کون تھی؟ فرمایا میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ صاحبہ تھی. اپنے والدین کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اپنے اپنے مقدر دی ہوندی یہ گل. دیکھیں سننے میں نا بات، میں ایک بات سنی میرا دماغ کے نیچے کھل گئے کہ بارش ہوتی ہے نا، وہ بارش جو برستی ہے چھت پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، پانی بہہ کر باہر آ جاتا ہے. بنجر زمین پہ برسے کچھ بھی نہیں ہوتا، نری پتل، قرآن کہتا ہے نرا وہ مٹی رہتی ہے. اگر وہ عام چکنی مٹی پہ بارش برستے تو وہاں کیچڑ بن جاتا ہے، اگر وہ زرخیز زمین پہ بارش برسے وہاں سے سبزہ اٹھ جاتا ہے، اگر وہ گندگی کے ڈھیر پہ برسے وہاں سے بدبو آتی ہے، اگر وہ پھولوں کی پتیوں پہ برسے بارش تو وہاں سے خوشبو آتی ہے. بس سمجھ لو کہ کمال بارش کا نہیں بلکہ دل کی دھرتی کا ہے، دل کی زمین کا ہے. بارش تو برستی ہے، آگے ہمارے دل کی زبان کیسی ہے، قرآن کی آیت تو آتی ہے، علامہ کا بیان تو آئے گا، آگے ہمارے دل کی زمین کیسی ہے کہ اس کے سن کر اس بیان کو، آیت کو، نعت کو ہمارے دل سے خوشبو نکلتی ہے یا بدبو نکلتی ہے، زرخیزی ہوتی ہے یا کیچڑ بنتا ہے. بس یہ دل کی زمین کو اچھا کر لیجئے، اس کو آنسوں سے آبیاری کر کے نرم کر لیجئے. یقین کیجئے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا، نعت پاک مصطفیٰ پڑھی جائے گی، جب اہل اللہ کا کلام بیان ہوگا، جب کوئی نعت یا بیان تقریر سنی جائے گی تو ہمارے دل کی زمین بھی نرم ہو جائے گی. انشاءاللہ اس میں بھی زرخیزی آئے گی. اپنے اپنے مقدر دی ہوندی یہ گل گئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول جڑی ڈاچی قدم ایک بھی سکتی سی نہ چل عرب دے شاہ سواراں دے کم آ گئے. نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. لیکن میں پھر ہدیہ عقیدت خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب سسر محترم محمد حبیب خان صاحب کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقدر اتنا اچھا بنایا کہ ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے جی، تب ان کو غصہ ہی کو نہیں تھا آتا جی، بڑے پیارے بندے تھے. محلے میں مسجد گئے تو تب بھی بندے کہتے یار زندگی میں ان کو کسی سے ہم نے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں نے زندگی کے 22 سال ان کے ساتھ گزارے، میں نے کبھی ان کو اف کرتے ہوئے، اونچی بات کہتے ہوئے، کبھی جھگڑتے ہوئے تو دور کی بات ہے کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سنی. اسی لیے آج پیچھے ان کی قبر بھی اللہ نے اچھی جگہ بنائی، چرچے ہو رہے ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، بیان ہوگا، دعا ہوگی. ہمیں بھی اپنی زندگی کو اچھا کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی لوگوں کو فیضیاب کرے اور ہماری دنیا اور آخرت اچھی کرے. محمد عتیق اتاری بہت پیارے بھائی ہیں، نعت پاک مصطفیٰ پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد علامہ صاحب کا بیان اور پھر دعا ہوگی. بس اس میں دیکھتے رہو لینا اور ٹیڑھا لینا، ٹھیک ہے. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبیٰ
रंज दिखाना मौला बैठो जुदरे पाक पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। आइए मिलकर मस्जिद का जिक्र करते हैं, कोई भी जुबान खामोश न रहे, झूम झूम कर अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाइए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा खुल जाए जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे खुल जाए जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे दिल से कोई इकरार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा समझो क्या है अल्लाह ही अल्लाह पढ़कर समझो क्या है अल्लाह ही अल्लाह इसका रुतबा कितना आला बस ये जाने अल्लाह वाला पर्दे का पर्दा है अल्लाह ही अल्लाह पढ़िए ला इलाहा उन पर पल दुरूद भेजो बात समझने की है समझो जलवा ही
का साया बड़ा मोहतरम है, माँ की आगोश बाबे करम है, माँ को आते तो जो तेरा हिम्मत, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत, माँ के दर्जे को जिसने भी जाना उसकी ठोकर में गए ये ज़माना, दूध के एक कतरे की कीमत हो नहीं सकती दुनिया की दौलत, दर से इंसानियत का पराया, नींद से उठ के झूला झुलाया, माँ कर सच्चे दिल से पुकारे, पैदा तो पाने में हो किनारे, लूट आए तो इज्जत मिलेगी, माँ के दामन में रहमत मिलेगी, माँ के दामन को न छोड़ो, इनसे हर किस्म न मोड़ो, पाकीज़ा रिश्ता है मेरी, अल्लाह है अल्लाह बरे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बरे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बरे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए दुनिया में बंदे को अगर कोई बंदा मारे तकलीफ हो तो जो भी हो ना आखिर में उसको अपनी माँ एकदम उसके मुंह से माँ का लफ्ज निकलता है। माँ को ना अरबी उर्दू में माँ के लफ्ज में मीम है माँ, पंजाबी में हमारी पठवाड़ी में भी अम्मी मीम है, और पंजाबी में भी माँ का लफ्ज जो बोला जाता है अम्मी इसमें भी मीम है, इंग्लिश में मदर इसमें भी मीम है, सिंधी में अमर इसमें भी मीम है, पश्तो में इसके लिए माँ के लिए लफ्ज बोला जाता है मोर इसमें भी मीम है। यानी माँ के लिए दुनिया की अक्सर ज़बानें जो बोली जाती हैं जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इसमें मीम ज़रूर है, क्योंकि मीम में मोहब्बत है। तो दुनिया में बंदे को कोई मारे तकलीफ हो उसकी ज़बान पे जो पहला लफ्ज आता है वो माँ, क्योंकि माँ में है मीम। अगर एक मीम है तो माँ है प्यार वाली, इतनी याद आती है। तो रब ने मेरे मुस्तफा का नाम वो रखा जिसमें दो मीमें रखी, कहा रे जिसके लफ्ज माँ के इस लफ्ज में एक मीम है तो इतना प्यार है, तो जिस मोहम्मद में दो मीमें हैं वहाँ कितना प्यार है। इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र में मेरे आका ओढ़ कर अपनी चादर वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत है कि वो आखिर दम तक उसका साथ नहीं छोड़ते। दुनिया में देखे बंदे के रिश्ते घर तक साथ छोड़ देते हैं, दफ्तर जो होता है वो घर से पहले ही साथ छोड़ देता है, गाड़ी घर से बाहर खड़ी होकर साथ छोड़ देती है, और जो घर वाले होते हैं मरते साथ छोड़ देते हैं, और अपनी औलाद जो होती है दफनाने के बाद वो भी साथ छोड़ देती है, और फिर मेरे आका करीम फिर भी साथ नहीं छोड़ते। कब्र में मेरे आका जलवा फरमा अपना करम फरमाने के लिए कब्र में तशरीफ नहीं आते हैं। अब ये हमारी मोहब्बत है उनसे और हमारी याद है कि हम उनको अल्लाह हमें अपने नबी की कब्र में पहचान नसीब फरमाए और हश्र में हुजूर की शिफाअत हम सबको नसीब फरमाए, और जनाब मरहूम मोहम्मद अबीब खान साहब की बख्शिश फरमाए। अतर तारी साहब हमारे बहुत मुशफिक मोहसिन दोस्त हैं, तशरीफ लाए हुए हैं। दावत इस्लामी जो कि सलात व सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है, इसके ये एक निगरान है भी हैं और हमारे इलाके के अहदेदार भी हैं, काफिला जिम्मेदार भी हैं। बड़ी आपकी मोहब्बतें, हम अभी छोटे होते थे तो तब से माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, फिर अब माशाल्लाह इनके भी बच्चे हो गए, हमारे भी, अब हम लोग भी उस जगह पहुंच चुके हैं कि अभी कब्र की तैयारी हो जानी चाहिए और हमें ख्याल आ जाना चाहिए। बंदे को 40 साल तक जिस बंदे को हिदायत नहीं मिलती और जिसकी उम्र 40 साल हो जाए और फिर भी उसको नमाजों का शौक़ नहीं पैदा होता, अल्लाह रसूल की तरफ उसका दिल रागिब नहीं होता, उम्र 40 साल से ऊपर चली गई है, तो उस बंदे को ख्याल करना चाहिए।
कि शायद मोहर तो नहीं लग गई मेरे ऊपर, इसलिए जब 40 साल से काम क्रॉस कर दे तो बंदे को ख्याल रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी भर मैंने मदरसे से मेरा लगाव रहा, पढ़ना पढ़ाना, बेशुमार लोगों ने बच्चों ने पढ़ा, जुमे पढ़ाए, बयानात किए, लेकिन कोई ऐसा दम, ऐसा दुरूद नहीं होता कि बंदा अपनी औलाद को बचाने में कामयाब हो जाए। हुजूर ने फरमाया कि पैदा होने वाला खुशकिस्मत वो है जिसके कान में उसका बाप अज़ान दे, और मरने वाला खुशकिस्मत वो होता है जिसका बेटा उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए। तो हम अपने बेटे को ये चीज़ें सिखाएंगे तो वो हमारी नमाज जनाजा पढ़ाएगा ना, नहीं सिखाएंगे तो बेचारे ने कहाँ से पढ़ानी है। मोहम्मद अबीब खान साहब के दामाद, उनके बेटे सब जनाब लगे हुए हैं, गुस्ल दे रहे हैं, कफन करा रहे हैं और महफिल हो रही है, तो क्या है, उन्होंने अपने लिए सामान आखिरत किया तो हुआ ना। अगर वो भी ना करते, उनका ऐसा रिश्ता ताल्लुक ना होता, तो लेतरी वाले जो होते हैं, घास काटने वाले, उनमें और जो अपने होते हैं उनमें फ़र्क तो होता ही है, जो बंदा खुद काम करता है। तो जब आप खुद अपने लिए सामान करेंगे, अपनी औलाद को खुद तैयार करें इसके लिए कि कल जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी नमाज जनाजा वो खुद पढ़ाएं। तो इसके लिए भी रास्ता एक है, अच्छा माहौल, ये दावत इस्लामी। मैं खुद इस दम डालने से मैं तंग आया, तो मैंने सोचा कि दावत इस्लामी का मदनी चैनल वाहिद ऐसा रास्ता है जो हमारे घर वालों की हिदायत और रहनुमाई का जरिया बन सकता है। और बच्चे कार्टून देखते हैं, तो अब हम बच्चों को कार्टून से नहीं बचा सकते कि मत देखो। इंडियन कार्टून देखेंगे, वो अपनी जो है ना वो तरबियत कर रहे होते हैं बीच में। तो उसके लिए दावत इस्लामी ने बच्चों वाला वो मदनी चैनल शुरू कर दिया है, किड्स मदनी चैनल, वो अपने बच्चों को दिखाएं। कार्टून वाला जो सिलसिला है बच्चों के, वो कार्टूनिस्ट जो सिलसिला है उसमें भी तरबियती मामलात हो रहे हैं, तो अपने बच्चों को ये दिखाएं, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। दावत इस्लामी जान है, हमारे मसलक की, हमारी बका की ज़मानत है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल ही वाहिद वो रास्ता है जो हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चों, हमारे बुज़ुर्गों, हमारे नौजवानों की इस्लाह और तरबियत का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अमीर दावत इस्लामी, अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और मदनी कामों का सिलसिला ता क़याम क़यामत जारी और सारी रहे। सदाएँ दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मिलाद होता रहेगा। अभी बयान फरमाएंगे जनाब मोहम्मद अतर तारी साहब, उसके बाद इंशाल्लाह 1 बजे के लगभग हम दुआ करेंगे। एक जोरदार नारे से इस्तकबाल कीजिए। बरकत के लिए सब बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर। थके लगने हो, हाथ उठा के बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए माशाअल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकारे वाला तबार कुल आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने खुशबुदार। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ के आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर से वक्त में आपके सामने प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा कुल आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत से प्यार के मोती को बिखेरने की कोशिश करूँगा और आपकी सीरत को अपनाने की फिक्र भी आपकी तरफ बढ़ाऊँगा। याद रखिए, हर अमल का दारो मदार नीयत पे होता है। हर अमल का दारो मदार नीयत पे होता है। बज़ाहिर हमारे ज़िया भाई के वालिद गिरामी हबीबुल्लाह खान साहब की इसाले सवाब की महफिल में आप तशरीफ़ लाए हैं।
खालिक कायनात आपका आना, इनका एहतमाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लेकिन हकीकत कुछ और है। बज़ाहिर इन्होंने बुलाया आप आए, बज़ाहिर इन्होंने बुलाया आप आए, हकीकत में आप कौन होते थे आने वाले, ये कौन होते थे बुलाने वाले। रब जिस पे करम फरमाता है उसे अपने जिक्र की महफिल में बैठा देता है, उसे अपने महबूब की सना गोई, महबूब की नात पढ़ने का मौका अता फरमाता है। इसीलिए तो शायर कहता है, महबूब की महफिल को महबूब से जाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कोई भाई का लाल दवा दुरूद से हमें मना नहीं कर सकता। ये नस्से कताई से भी साबित है, सूरह हश्र की 10 नंबर आयत, और हदीस मुताहिरा से भी साबित है कि जिन रगों में हलाली खून होता है, पाक छातियों से दूध पिया होता है, वो अपने मरने वाले को बुलाया नहीं करते बल्कि दवा दुरूद करके इसाले सवाब पहुंचाया करते। अब सवाल ये है, हम छोटे से थे तो दवा दुरूद में शिरकत करते आए हैं, एहतमाम करते आए हैं, आज तक हमने इस दवा दुरूद से हासिल किया। सबसे पहली चीज, अगर नीयत दुरुस्त होगी तो सवाब हासिल होगा, और इसाले सवाब का मतलब ही यही है, हासिल होने वाले सवाब को महरूम को तसील किया जाए, पहुंचाया जाए। जब नीयत पे खोट होगा, दिखावा हो गया, कजी होगी, कमी होगी, कोताही होगी, तो सवाब हासिल भी नहीं होगा। जब सवाब हासिल ना हुआ तो पहुंचाना दूसरी जगह पे हुआ। अब 5 मिसालें जल्दी जल्दी अर्ज करूंगा कि बाज़ाहिर सवाब के काम होते हैं, लेकिन नीयत में खोट की वजह से हम इस सवाब को जाया कर बैठते हैं। आने वाला आ जाता है, जाने वाला चला जाता है, लेकिन हिस्से में कुछ नहीं आता। मिसाल नंबर 1, अमूमन जनाजों में तेजी से ये रवाज बनता जा रहा है, जो हमारे जनाजों में आता है हम उसके जनाजों में जाते हैं। कल जिसको मुंह दिखाना होता है उसके जनाजों में जाया जाता है, और इज़हार भी करते हैं। वो मेरे साथ उठने बैठने वाला था, एक रिश्ता ताल्लुक था, जनाजे में न जाता तो मुंह कैसे दिखाता। मिसाल नंबर 2, बीमार की इयादत तीमारदारी चाहे घर पे हो या हॉस्पिटल में हो, अमूमन लोग पाजी अदा करने के लिए करते हैं कि कल मैं बीमार हुआ था, बड़े दूर से चल के आया था। अब सवाल ये है, तू बीमार हुआ था, तेरी वालिदा बीमार हुई थी, तेरी बीवी और बच्चा बीमार हुए थे, वो आया था और तू इसलिए जा रहा है, अल्लाह की रजा तो कहीं और चली गई, तो पाजी अदा कर रहा। तीसरी मिसाल, दवा दुरूद की महफिल, खत्म की महफिल, 11वीं की, 12वीं की, अमूमन हम उनको बुलाते हैं जिन्होंने हमें बुलाया होगा, और बाजू का इतना दिखावे का तेजी से कंसेप्ट होता जा रहा है कि ये ना किया तो लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे। सारी जिंदगी बाप ने खिलाया पिलाया, अच्छा खत्म ना हुआ तो लोग कहेंगे बाप ने पाला पोसा था, बाप की दुआ थी तो अच्छा कुछ ना बना सके। आप कहेंगे कारी साहब इस्लामी भाई आपके पास कौन सा थर्मामीटर है कि आप हमारी नीयतें चेक करने बैठ के। मैं जंगल में नहीं रहता, इस माशरे का फर्क है। बहुत तेजी से लोग ये इज़हार भी करते हैं कि मामा फोत हुए थे तो मामलेर ने खाने में ये पकाया था खत्म पे, हम नहीं करेंगे तो हम तो रिश्तेदारों में पीछे रह जाएंगे। याद रखिए, इस्लाम का एक उसूल है, एवरी एक्ट डिपेंड्स ऑन इंटेंशन। हर अमल का दारोमदार नियत पे है, और हदीस पाक है नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। कोई 6 मंजिला मस्जिद बना ले, हजारों यतीम और बेवा को पाल ले, नियत ये होगी कि कल को माँ बदौलत का पोस्टर लगेगा, हाजी साहब ने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई, मस्जिद तो बन जाएगी, हाजी साहब के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। बेवा यतीम को चेक मिल जाएंगे, फोटो खिंच जाएगा, नाम रोशन हो जाएगा, वोटें मिल जाएगी, लेकिन करने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। चौथी मिसाल, शादियों में अमूमन हम उनको बुलाते हैं जिन्होंने हमें बुलाया होता है, और खुदा ना खास्ता कोई किसी वजह से भूल जाए तो कहते हैं उसने हमें नहीं बुलाया, हमेशा के लिए उससे ताल्लुक तोड़ डालते हैं। खुदा ना शादियों में बुलाओ तो अल्लाह की रजा के लिए बुलाया करो, सिला रहने के लिए बुलाया करो, रिश्तेदारों के हुकूक के लिए बुलाया करो। 5वीं मिसाल,
कुर्बानी का गोश्त टटोल कर बोटियां अमूमन उनके घरों में भेजी जाने लगी हैं जिन्होंने हमें दी होती है। ये 5 मिसालें अर्ज की, तसल्ली से घर में जाके सोचिएगा कहीं हम इसमें गिरफ्तार तो नहीं हो गए। जनाजों में किस लिए जा रहे हैं, मरीज की इयादत किस लिए कर रहे हैं, दुआ दुरूद किस लिए कर रहे हैं, शादियों में क्यों बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं, किस अंदाज में जा रहे हैं और आ रहे हैं। नंबर 5, कुर्बानियों को भी फोटो खिंचवाने के लिए 13-2.5 लाख का बैल है, 2 लाख का फेसबुक पे फोटो चढ़ गए। याद रखिए ये अमल तो ऐसे होने चाहिए थे, मुझे पता होता, मेरे रब को पता होता। अल्लाह वालों का ये अंदाज था, जब उनकी इबादत दूसरों पे जाहिर हो जाती तो कहते बोला ये तेरा राज था, मेरा राज था, अब ये मेरा अमल आश्कार हो गया, अब मेरी जिंदगी का फायदा नहीं। यूं ही उनकी रूह कफसे उनसरी से परवाज करता थी। आज तस्वीर का मुख्तसर दूसरा रुख आपके सामने रहता हूँ। आपने जो इत्माम किया 2 हदीसें सुना के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इससे कोई आपको मना नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल के पहले सहाबी की वालिदा इंतकाल कर जाती है, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते आका मैं कौन सा सदका करूं कि वालिदा को सवाब पहुंचे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस के अल्फाज है अल माउ, पानी का सदका। मुहद्दिसीन इसकी शरह में बयान करते हैं उस वक्त उस हाल में पानी की अशद जरूरत थी, तो हुजूर ने फरमाया कि पानी का कुआं खुदवा के या पानी लोगों के आम कीजिए कि लोग इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे और आपकी वालिदा को इसका सवाब मिलेगा। अब मेरे 3 सवाल है, आप सब समझदार हैं मुस्लिम टाउन वाले। सवाल करने वाले साहबी थे या कोई आम आदमी का? साहबी रसूल थे। जवाब देने वाले रहबरे कायनात थे या कोई आम आदमी था? प्यारे आका थे जो मालिक की जन्नत थे, जिनके दस्ते मुबारक से शरीयत तकसीम होती है, जिनके दस्ते मुबारक से जन्नत तकसीम होती है। और तीसरी मिसाल, उनकी वालिदा जिंदा थी या फोत हो चुकी थी? तीसरा सवाल, फोत हो चुकी थी। पता इन 3 सवालों से कि अगर गलत काम होता तो नबी मना कर देते, साबित या काम नहीं निकालना, वालिदा फोत हो गई है, उनके अमाल चले गए हैं। जब हुजूर ने साहबी को सवाल करने दिया तो पता चला कि दवा दुरूद इसाले सवाब जायज है, और हुजूर ने जवाब इरशाद फरमाया तो इसका मतलब हुआ कि रहबरे कायनात ने कयामत तक ये उसूल मुरत्तब फरमा दिया है कि जो भी मरने के बाद मरने वाले से ताल्लुक रखने वाला इसाले सवाब करेगा तो मरने वाले को उसका सवाब मिलेगा। और तीसरा जवाब हमें बताता है कि हुजूर वो जो साहबी थे उनकी वालिदा इंतकाल कर गई तो मरने के बाद जो मरहूम हो जाता है उसको सवाब पहुंचता है। एक हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, इस तरह मरहूम को इसाले सवाब की हाजत होती है। दूसरी हदीस मुताहिरा का मफहूम, हुजूर ने फरमाया जो अपने वालिदैन के लिए दुआ तर्क कर देता है उसका रिज़्क कता कर दिया जाता है। अब ये 3 हदीसें आपके सामने रखी। अब तस्वीर का दूसरा रुख समाप्त फरमाइए। आपने इत्मीनान किया, अल्लाह का कबूल फरमाए। मैं पहले इसके हक में अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन मरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामूल हम दुआ दुरूद तो करते हैं, बुलाते हैं रिश्तेदारों को, कुरान पढ़ा जाता है। अभी भी कोई सफ़ा पढ़ा जा रहा था, इसाले सवाब, और ये पहुंचता भी है। अब सवाल ये है, मरने के बाद तो हर कोई दवा करता है, एहतिमाम करता है, इसाले सवाब करता है। जब मेरे वालिदैन जिंदा थे तो मैंने उनके साथ क्या किया। भाई अजीब बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। आपकी वालिदा ने आपसे पानी मांगा, आप पानी लेकर जाते, सिराने खड़े हो जाते, अम्मी की आंख लग जाती है। यूं सर्दियों की रात थी, रात गुजरती गई, आप यूं ही सिराने पे खड़े रहे, उस आब खोरे से गिलास से पानी छिलक के उंगली पे चला जाता है। जब माँ की आंख खुलती है, चूंकि सर्दियों की रात थी, वो गिलास उठाने की कोशिश की, उंगली की चमड़ी भी गिलास के साथ चली जाती है। माँ ने ये मंजर देखा, पूछा बायजीद कितनी देर से खड़े हो? अर्ज करते अम्मी जान, जब से आपने पानी मांगा मैं पानी लाया, आपकी आंख लग गई, मैं उसी वक्त से खड़ा हूँ। माँ का दिल खुश हो जाता है। माँ यूं हाथ उठा के दुआ करती है, मौला मैं बायजीद से खुश हूँ, तू भी खुश हो जा। और तारीख ने देखा कि वक्त के वली बायजीद बस्तामी बनते हैं।
दूसरी मिसाल, एक साहबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, आका मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे उठाकर 6 मील तक सफर करवाया। ऐसी पथरीली जमीन थी, ऐसी गर्मी थी, अगर गोश्त रखा जाए तो गोश्त बुन जाता। क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? तो कुल कायनात के वाली का जवाब समात फरमाइए। है माँ के आगे टक टक जवाब देने वालों, है वालिदैन को ये आर्गुमेंट पेश करने वालों, अम्मी और अब्बू आपको क्या पता है दुनिया चांद पे पहुंच गई है। मैं सवाल करता हूँ, अगर तेरे माँ बाप न होते तो तू कहाँ पे आज होता? अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, माँ बाप ही की वजह से औलाद तशरीफ लाती है। तो हुजूर फरमाते हैं कि तूने अपनी माँ को 6 मील तक कंधे पे उठा के सफर करवाया, शायद के तेरी पैदाश के वक्त जो अम्मी ने झटके सहे थे, किसी एक झटके का हक अदा हो सके। किबला मेरे उस्ताज़ी अल मुकर्रम कुरान पाक की आयत आपके सामने बयान फरमा रहे थे कि रब फरमाता है वालिदैन दोनों या कोई एक बुढ़ापे तक पहुंच जाए, उन्हें उफ भी न करो और उन्हें न छिड़को। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने इस पे ये कलाम किया कि अरबी में ये जुमला इंतहाई नाजुक जुमला था। अगर इससे भी कोई नाजुक जुमला होता तो खालिक के कायनात वो भी इरशाद फरमाता, यानी वालिदैन के हक में अपने माथे पे फल भी नहीं लाना चाहिए और कोई उकताहट का इजहार भी नहीं करना चाहिए। जब हम कमा रहे होते हैं, दुनिया चला रहे होते हैं, शादी के मौके होते हैं, कोई फैमिली में डिसीजन करना होता है तो औलाद अमूमन ये आर्गुमेंट पेश करती है, फलानी बरादरी ने ये कर दिया, मेरे दोस्त ये कहते हैं, मुआशरा ये कहता है, मेरे कुलीग दफ्तर के आएंगे। मैं सवाल करता हूँ, तू तो आज बड़ा होके माँ बाप के सामने खड़ा हुआ, तेरे माँ बाप इन ठंडे और गर्म रस्तों से पहले गुजर चुके होते हैं। एक हदीस पाक सुना के पंचतन पाक की निस्बत से आपसे इजाजत चाहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पे वो वक्त आने वाला है, 5 से मोहब्बत करेंगे, 5 से गाफिल होंगे। आपकी तवज्जो चाहिए होगी। जिया भाई के अब्बू की ये जो इसाले सवाब की महफिल की शायद उगराई हो जाए अगर कोई हुजूर का गुलाम इस हदीस पाक पर रोशनी डाल कर अपने आप को इस्लाह की तरफ ले आए। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे वो वक्त आने वाला है, 5 से मोहब्बत करेंगे, 5 से गाफिल हो जाएंगे। पहला फरमाया युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरा, मेरी उम्मत दुनिया से मोहब्बत करेगी, आखिरत को भुला देगी। हालात आपके सामने हैं। दूसरा फरमाया युहिब्बून माला व यंसौन हिसाबा, मेरी उम्मत माल से मोहब्बत करेगी, हिसाब को भुला देगी। तीसरा फरमाया युहिब्बून खल्का व यंसौन खालिका, मेरी उम्मत खल्क से, मखलूक से, रिश्तों से मोहब्बत करेगी। जिस खालिक ने दुनिया चलाने के लिए, निजाम जिंदगी चलाने के लिए ये रिश्तों की मोहब्बत दिलों में पैवस्त की थी, उस रब की मोहब्बत से गाफिल हो जाएगी। चौथा फरमाया युहिब्बून ज़ुनूबा व यंसौन तौबता, मेरी उम्मत गुनाहों से मोहब्बत करेगी, तौबा को बुला देगी। आप कहेंगे कारी साहब रोज हम जनाजे देखते हैं, कमोबेश हम कब्रिस्तान से गुजरते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह करते रहते हैं। याद रखिए जबान की नोक से कह लेना तौबा काफी नहीं है। फुकाए कराम ने कम से कम तौबा के 3 अरकीब बयान फरमाए हैं, 3 रुकन है। नंबर 1 गुनाह को गुनाह समझा जाए, नंबर 2 उस पर माफी मांगी जाए, और तीसरी जरूरी बात आइंदा ये गुनाह न करने की पक्की कमिटमेंट की जाए। गोया कि तौबा इज अ कमिटमेंट बिटवीन पर्सन एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तौबा एक कमिटमेंट है, अहद का, वफा का नाम है बंदे रब के दरमियान। बोला जो गुनाह हुआ सो हुआ, आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। बस 2 मिनट अगर उसके बाद लगा ले कि ऐसा ना हो जायज को नाजायज और हलाल को हराम हम समझ रहे थे, काम खराब हो जाए। इसके बाद 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह लगा लें। जो भी आएगा इंशाल्लाह कुछ तो कुछ खा के ही जाएंगे, इतनी देर से बैठे वैसे नहीं जाएंगे। आपकी तवज्जो चाहिए। तौबा क्या है? बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहद है, जो गुनाह हो गया सो हो गया, आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। और उलमा किराम ने एक खास हुक्म तौबा का ये भी बयान किया
کسی کا مال ناجائز لیا، جہاں توبہ کی وہاں اس کا ازالہ بھی کرنا پڑے گا. نمازیں چھوڑی توبہ کریں گے اور نمازیں باقی بھی ادا کرنی پڑے گی، اس کی قضا عمری کرنی پڑے گی. کسی کا مال کروڑوں لیے، اب ایک ایک پائی پیسہ اس کا واپس لوٹانا پڑے گا توبہ کے بعد. اب یہ نہیں کہ وہ بلی پتہ نہیں سوچ میں کھائے تو چلی حج کو، ایسا نہیں ہوگا. یاد رکھیے حکم یہ ہے کسی کی ناجائز ایک انچ بھی زمین پہ کوئی قبضہ کرے گا، بروز محشر قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اب یہ وہ باتیں ہیں. حدیث کا 5واں جز سماعت فرما لیجیے. حضور نے فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، میری امت محلات سے محبت کرے گی، قبور کو بلا دے گی. رب قرآن میں کہتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہرس پہ ڈالے رکھا، غفلت پہ ڈالے رکھا، یہاں تک کہ قبروں کو منہ دیکھ لیے. آپ سب سے میں سوال کرتا ہوں، آج ہم کسی کا جنازہ اٹھاتے ہیں، کسی کا اعلان سنتے ہیں، کسی کو دفناتے ہیں، کسی کو کفناتے ہیں، کیا کبھی سوچا کہ یہ مرحلہ ہم پر بھی گزرنے والا ہے؟ اور محبت کی بات عرض کروں، یہ کفن دفن میں مقدر نصیب والوں کو ملتا ہے. آج سے 4 سال پہلے مارگالہ کی پہاڑیوں میں جہاز گرا تھا یا نہیں گرا تھا؟ کرال چوک سے تھوڑا آگے جائے جنگل میں جہاز گرا تھا یا نہیں گرا تھا؟ جہاں میں حرص و عبرت کے نمون ہے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو محل تھے آباد اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آپ سب اسلامی بھائیوں بزرگوں دوستوں سے گزارش ہے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے. قاری صاحب جانتے ہیں، علامہ اعجاز صاحب بھی موجود ہیں. مجھے کم و بیش 26 سال ہو گئے دعوت اسلامی کا نمک کھاتے ہوئے. مولانا الیاس قادری مدنی چینل والوں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے. یاد رکھیے دعوت اسلامی اصلاح معاشرے کا کام کر رہی ہے، قرآن کی خدمت کا کام کر رہی ہے. جو میڈیا کے اندر آپ سب جانتے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو میری آواز مائک کے ذریعے سن رہی ہے، آخری پیغام کو بھی سن لے. خدا را اب تو رول ماڈل کسی NGO چلانے والی ٹائٹ اور جین پہنی اور مارننگ شو چلانے والی کو نہ بنانا. اگر رول ماڈل بنانا ہے میری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ عابدہ مطہرہ منورہ محدثہ کو بنانا. اگر رول ماڈل بنانا ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بنانا، جن کی وصیت تھی میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. جب معاشر کے میدان میں سب گزریں گے تو جب خاتون جنت کا وقت آئے گا اعلان ہوگا پیارے آقا کی شہزادی کی سواری گزرنے والی ہے، نظروں کو نیچے کر لو. آئیے نا ان کا کردار اپنائیں. اگر کردار اور کریکٹر اپنانا ہے نظام الدین اولیاء کی امی کا اپناؤ. کہ کوئی حاضر ہو حضور دعا کیجئے. آپ وقت کے ولی کی خود دعا نہیں کی، امی کی اندر گئے، امی کی چادر سے داغے نکال کے ہاتھ پہ رکھ کے عرض کرتے بولا اس حیا والی چادر کا واسطہ رحمت کی بارش نازل فرما. صاحب تسلیم رقم تراز ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، پھر چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی. دعوت اسلامی مدرسے چلا رہی ہے، جامعات چلا رہی ہے. یہ کھانا پینا یہ منع نہیں ہے. یہ 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے کسی کا عزمہ کمزور ہو تو آدھے گھنٹے تک پیٹ میں رہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. کوشش کیجئے جو فوت ہو جائے اس کے نام کی کوئی مسجد بنوائیے، کوئی مدرسہ بنوائیے. عالم حافظ مفتی بننے والوں میں اپنی انویسٹمنٹ کیجئے. اس وقت جو عثمان غنی ہمارا جامعہ دعوت اسلامی کا 126 طلبہ کرام بشمول عملہ وہاں پہ ہے اور ان کا خرچہ 7 لاکھ روپے اوسطن ہے. ایک بچے خرچہ 5500 روپے ہے. آئے نا یہ اس پر انویسٹمنٹ کیجئے. This is an actual investment. This is a real investment. کہ جو بچہ قال اللہ تعالی و قال رسول اللہ کی صدائیں لگاتا رہے گا. آپ اور میں مر بھی گئے، مال کس کا تھا؟ رب کا تھا. اس کے نام پہ رب اگر توفیق دیتا ہے اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے. اور بچہ جب کتابیں پڑھتا رہے گا، واعظ و نصیحت کرتا رہے گا، دنیا کے کونے کونے میں دین کا پیغام پہنچاتا رہے گا، آپ کو اور مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ضیافت عظمیٰ جو دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. والدین جب زندہ ہیں یاد رکھیے یہ وہ نعمت ہے جو بازار سے نہیں ملتی، عہدے سے نہیں ملتی، منصب سے نہیں ملتی. آپ اور میں اگر کرنل جنرل بریگیڈیئر DSP SP IG وغیرہ ہیں تو کیا ہوا؟ ملے تو یہ عہدے کس کی وجہ سے ہیں؟ والدین کی وجہ سے ہیں.
होते आपको वालिदैन दोबारा नहीं लौटाते। छोटी छोटी बातें जो बंदा अपने माँ बाप से करता है, जब वो चले जाते हैं तो वो याद आती है। जब उनको दफना के लौटते हैं, घर सूना सूना लगता है। आज मेरी माँ किधर है, मेरा बाप किधर है? खुदा इन मोतियों को कदर कीजिए। मेरे वालिद गुलामी को कम 1 साल हो गया है, वालदा को 4 साल हो गए इंतकाल हुए। बहुत सारे ऐसे अरमान होते हैं, बंदा कहता है ये काम कर लूँ तो वालिदैन को टाइम दूंगा, ये करूँ तो वालिदैन के साथ सुखी सुखी करूँगा, बैठूंगा, लेकिन ये नेमत चली जाती है फिर लौट के नहीं आती। जिनके भी है अपनी कदर कीजिए। और चाइल्ड आर द रोल मॉडल, चाइल्ड आर द साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चे खामोशी से आप और मैं जो वालिदैन से करेंगे, बच्चे वो चीजें देख रहे होते हैं। अगर आप और मैं चाहते हैं कि औलाद हमारी ताबेदार हो, सदका जारिया बने, हाथ उठा के दुआ करे, आंखों की ठंडक बने, तो फिर हमें अपने वालिदैन की कदर अल्लाह की रजा के लिए करनी होगी। आपकी मेरी औलाद ताबेदार ना हुई तो फिर मुझे बताइएगा। घरों में मदनी चैनल आम कीजिए। जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया शाम 5 बजे से 7 बजे तक किड्स मदनी चैनल स्पेशल प्रोग्राम हमने सिर्फ बच्चों के लिए किया है कि बच्चे कच्ची कोपल है, कच्ची टेढ़ी है, वो बढ़ते बढ़ते तनावर दरख्त बनते हैं, फिर तरह तरह के बातें सुनने को मिलती है, चंद तो मीडिया के अंदर आ जाती है। आज अब्बा की बेटी के साथ क्या किया जा रहा है, आज मुसलमान बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वजह क्या है? जब अल्लाह रसूल के बागी होते हैं, हमारे ऊपर ऐसे लोग तसल्लुत हो जाते हैं जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करते, बड़ों का अदब नहीं करते। लंबी लंबी हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। वजह क्या है? जब आप रब और रब के महबूब की ताबेदारी छोड़ देते हैं, कदम कदम पे ठोकरों का सामना करना पड़ता है। दर्स कुरान अगर हमने बुलाया न होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। अगर मस्जिद बनवाना चाहते हैं, इनकरीब गोरी टाउन में 1 हफ्ते के बाद दावत इस्लामी एक अजीम शान मस्जिद बनाने को जा रही है। अल्लाह ने जिसको जो भी हिम्मत और तौफीक दी है, बात कोई ये देता रब है, तौफीक भी वो देता है। आप कुछ न कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई पूरी बनाना चाहता है, 40 से 60 लाख तक खर्चा है डबल स्टोरी पे, आप पेश कीजिए। 2 पर्दे मिलकर बनाना चाहते 2 आ जाए, 6 बनाना चाहते 6 आ जाए, 1 लाख देना चाहते आ जाए। आपको स्पेशल रसीद मिलेगी, सब कुछ होगा। इंशाल्लाह उसकी जल्द ओपनिंग होगी। रुकने शुरा वहाँ पे तशरीफ लाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें वालिदैन की नियामत की कदर अता फरमाए, इस्लाम की कदर अता फरमाए। हुजूर की ये जो गुलामी की निस्बत मिली है, मेरा मौला इसकी कदर अता फरमाए। हमारे फिजर भाई और ज़िया भाई के वालिद गिरामी हबीबुल्लाह खान साहब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सुफैलिगो से आज़म बादशाह हर दो आलम सदकाए इमाम आज़म दूर हों हम सब के रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आका जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा हल्के के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله